मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् त्यजत परेष्वक्रममाक्रमणम् मैत्रीं भजत अखिलहृज्जेत्रीं जननी पृथिवी कामदुघास्ते जननी पृथिवी कामदुघास्ते जनको देवः सकलदयाळुः जनको देवः सकलदयाळुः दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां दाम्यत दत्त दयध्वं जनतां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां श्रेयो भूयात् सकलजनानां. பெரிவாசரணம். மைத்ரீம் பஜத. பாடியவர் குமாரி சிவஸ்ரீ ஸ்கந்தபிரசாத். பெரியவா சரணம். வணக்கம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகளுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். முதலில் பெரியவா சுப்பிரபாதம். श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. श्री महालक्ष्मी संतान स्वामीनाथ दयानिधे श्री चंद्रशेखर गुरो भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. सुब्रह्मण्यार्य कुमार श्रुतिसारस्वरूपिणे भगवच्छंकराचार्य भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात् जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमठेशाय भवतु ते सुप्रभातम्. उत्तिष्ठ स्वाम्यधिष्ठानात्
जगद्गुरु महाप्रभो कामकोटिमटेशाय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। निर्गुणाय निर्मलाय मायातीतस्वरूपिणे आत्मविदां वरेण्याय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। साधुसङ्गसमूहाय सर्वज्ञः सर्वसाक्षिणे सत्यधर्मशरीराय भवतु ते सुप्रभातम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। वेदशास्त्रसुरक्षार्थं सन्न्यासतिलकान्विते शीघ्रमागच्छ भगवन् देहि मे दिव्यदर्शनम्। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। निराहारविनिद्राय निर्मोहाय निरञ्जन अप्राकृतशरीराय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। सम्पूर्णकल्याणगुण सच्चिदानन्दमद्गुरो अत्यद्भुतचरित्राय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। आदिमध्यान्तरहित चराचरमयान्विते अद्भुताय अशोकाय त्रैलोक्यं मङ्गलं कुरु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु। यस्य निःश्वसितं वेदाः शरीरं धर्ममेव च तस्य सद्गुरुवर्यस्य कीर्तिः वर्धतु वर्धतु।
हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम् हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्करा हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर हर हर शङ्कर जय जय शङ्कर பெரியவாச்சரணம். பெரியவா கராவலம்பம். பாடியவர் ஸ்ரீமதி லதா ஸ்ரீதரன் அவர்கள். प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् प्रातः स्मरामि भवदीयमुखारविन्दम् मन्दस्मितं च जनितापहरं जनानाम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् सम्पत्करीं च भवतोऽत्र कटाक्षलक्ष्मीं काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि प्रातः स्मरामि कलिदोषहराणि यानि हृद्यानि दिव्यमधुराणि मनोहराणि वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् वाक्यानि तेऽध्यवदनाम्बुजनिर्गतानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि
करावलम्बम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् वक्षस्थलं विमलहेम समानवर्णम् भस्माङ्कितं जनमनोहर कुङ्कुमाक्तम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवतोऽत्र चिरं महात्मन् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः मत्तेभतुल्यगमनं च निरीक्ष्यतेऽद्य यात्वा वनान्तरमनन्तगजाश्च लीनाः प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि गजराजगतिं तवेदम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् दक्षेण दण्डमवलम्ब्य सदैतरेण हस्तेन चारुकलशं च विराजमानम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् रक्ताम्बरं च तव चारु कटिं स्मरामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा विस्मृत्य दोषमखिलं च ममापराधम् त्रातुं च याध्य भगवन् कृतबद्ध दीक्षा प्रातः स्मरामि यति पुङ्गवतेऽनुकम्पाम्
काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि यति पुङ्गव तेऽनुकम्पाम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि प्रातः स्मरामि भवदीय पदारविन्दम् यस्मात् प्रयान्ति दुरितानि महान्ति तानि आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् आयान्ति तानि मुहुरुद्य सुमङ्गलानि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति स्नानाश्च पानाश्च निषेवणाश्च ध्यानाश्च पापानिलयं प्रयान्ति हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि हे तीर्थपादानुसवं पदं ते तीर्थं च तीर्थीकरणं भजामि काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् काञ्चीमठेश मम देहि करावलम्बम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो 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 चन्द्रशेखर पाहि माम् चन्द्रशेखर रक्ष माम् चन्द्रशेखर पाहि माम् जय चन्द्रशेखर रक्ष माम् हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव
शम्भो हर हर शम्भो शिव शिव शम्भो பெரியவா சரணம். நீங்கள் கேட்க இருப்பது பெரியவா குரல். மகா பெரியவா உபன்யாசங்களில் இருந்து சில பகுதிகள். நம பார்வதி பதயே கோவிந்தநாம கீர்த்தனம். அந்த உடனே தன்னை மறந்து அந்த அழகுல ஈடுபட்டு நிற்கணும்னா அது மன்மகனுடைய சம்பந்தத்தை கொஞ்சம் சேர்க்கணாங்க. இந்த புருவங்கிறது என்ன, ஏன் இந்த புருவத்தை பார்த்த உடனே வேற உலகத்தை எதையும் பார்க்க முடியாம அப்படியே அம்பாளுடைய புருவத்தையே எல்லாரும் பார்த்துக்கணும்னு உங்களுக்குலாம் தோன்றது. இந்த நேரத்தையே பார்க்கலாம், இந்த புருவத்தையே வரணும்னு தோன்றதுக்கு காரணம் என்ன? இது வெறும் புருவம் என்றாரு, அது வந்து மன்மகனுடைய வில்லு. வில்லு என்ன பண்ணும்? வில்லும் அம்பும் இருந்துச்சுன்னா கோவன் ராமன்ட்டு கோவன் பண்ணா வில்லி பேரு. ராமன்னா உலகத்துக்கு அப்படியே அவருடைய பாதங்களில் வந்து ஒழுங்குக்கு மகா பராக்கிரமம். ராமனுடைய கோவன் தான் உலகம் முழுக்க எப்பேற்பட்ட ஒரு ஜெயிச்சாலோ ராட்சாலோ அவசரோ மனுஷாலோ எல்லாரும் அதுக்கு அப்படியே அந்த வில்லுக்கு ரெண்டு நிலைக்கு விஷமாக வேண்டியிருக்கு. அந்த மாதிரி மன்மகனுக்கு மட்டும்தான். மன்மகனுடைய வில்லுக்கு அடங்காதவா கிடையாது உலகத்துல. அழகுடைய வில்லுக்கு ஆசையில மயங்காதவா கிடையாது. அகல மன்மகனுடைய வில்லு இந்த புருவங்கிறது. அகல உலகம் முழுக்க அந்த அழகை பார்த்து அப்படியே மயங்கி கிடக்கிறது, இந்த ஆனந்தத்தில் ஈடுபட்டு கிடக்கு. அதனால இது மன்மகனுடைய வில்லுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. இதெல்லாம் நான் சொல்றதெல்லாம் இதெல்லாம் அழகு இல்லை, என்னமோ ஒரு அழகுகள் இருக்கு. மன்மகனுடைய வில்லுன்னா அது ஒன்னாம் தான் இருக்கும். இங்கே இருக்கும் ரெண்டு இல்லா ஒரு வில்லுன்னா சென்றுப்பான் மன்மகன். இது ரெண்டாம் தான் இருக்கு, ரெண்டு வில்லா சென்றுக்கான் மன்மகன். ஒரு வில்லைன்னா ரெண்டு வில்லு வச்சுருந்தா கூட என்ன அம்பு போடுறதோ என்ன வில்லு பண்றோம், ரெண்டு வில்லு எழுதி போட்டாங்க இன்னும் பண்ண முடியாது. அப்போ இது ஒரு வில்லான ரெண்டு வில்லு இது அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வந்தது. இந்த ரெண்டு வில்லு இல்லை ஒரு வில்லியா புவன புயசனி நேத்ராபியாம் மதுரம் ரிதகுணம். அது ஒரு வில்லா ரெண்டு வில்லு இல்லை, ரெண்டாம் இருக்கு. அப்புறம் சொல்றேன் உனக்கு தெரியாது. ஒரே வில்லா ரெண்டு வில்லு இருக்கு. மனோகனுடைய வில்லா என் கையில் வச்சிருக்க வில்லுன்னா வெறும் வில்லு இல்லை, வளர்ந்துருந்தா அதுக்கு ஒரு நான் இருக்கணும். இந்த வில்லு ஒரு வில்லுங்க, இதுக்கு நான் எங்க இருக்கு? நான்ங்கிறது ஒரு கருப்பு. அவனுக்கு வந்து அந்த வில்லுக்கு வந்து மனோகனுடைய வில்லு கரும்பு வில்லுன்னு சொல்றது. கரும்பு வில்லு அதுக்கு கருப்பு நான். பழைய ஊருக்கு கருப்பூர் கருப்பூர்னு பேர் இருக்கு. கருப்பூர் கருப்பூர்னா அந்த ஊர்ல கண்ணங்கரையன்னு இருக்காதோ ஏதாவது சங்கீத தெய்வம் இருக்கு. அந்த மாதிரி அதனாலதான் கருப்பூர் அந்த ஊர்ல கருப்பு இருக்கிறதுனால கருப்பூர்னு இருப்போம் அப்படின்னு நினைச்சுருந்தாங்க. கரும்பு ஜாஸ்தியா விளையாடுறதுனால கரும்பு கருப்பூர்னு பேர் இருக்குல்ல. ஏன்னா கருப்பு இல்லை ஒன்று இம்புங்கிறதுலாம் உப்பு, பெரிஷர்ல செம்பு, சின்னர்ல சொப்பு, கப்பு கிடையாம இருக்குன்னு சொல்ற மரம். ஒரு கம்பு எடுத்துட்டு வாங்குறான், இந்த மரத்திலேயே ஒண்ணு கப்பு தான் கம்பு. ஒரு சின்னதா இருந்தானா வரம்பு, அதே வயல போட்டிருந்தானா வரப்பு. இந்த மாதிரி கரும்புங்கிறதான் தமிழ் பாட்டுல எல்லாம் கருப்பு இல்லோன்னு, கரும்பு இல்லாம கருப்பு இல்லோன்னு எழுதிடும். இப்ப ஒரு நான்கயிறு இருக்கு. நான்கயிறு வில்லு கரும்பு, நான்கயிறு வண்டு. வண்டெல்லாம் ஒண்ணு கொஞ்சம் காலை மாற்றி அது ஒரு கயரா மேல இருந்து இன்னொரு இடத்துல சொல்லிருக்கு. மௌர்வி மசுகரமணி. மௌர்வின்னா நானுக்கு யான்னு பேரு.
நாளைக்கு மௌர்வியன் வீடு மௌர்வி ஜா இந்த 2 விலங்களும் நானை குறிக்கும். மன்மகனுக்கு நான் இதுதான் கரும்பு, நான் இதுன்னா மதுகரம். அது மதுகரம்னா மதுன்னா தேன், கரம்னா செய்வல். தேனை செய்யும்படியான ஒரு பிராணி இருக்க, அதுதான் இருக்கு நான். வண்டுகளால் ஆக்கப்பட்டது நான் சொல்றது மன்மகனுக்கு. அம்பாளுக்கு அதே வேணும். அம்பாளுக்கு கிருபையா மன்மகனுக்கே திரும்பி ஈஸ்வரம் மன்மகனை இருக்கு அம்பலா பண்ணினா மன்மகனை ஈஸ்வரனுக்கு அவரை கைவரிசை காட்டவங்க வந்து ஈஸ்வரனை காட்டி உடனே சாம்பலா பண்ணினான். ரசி வந்து இடங்களுக்கு அம்பாள் இறங்கி நெற்றியுடைய அந்த நயத்திராமன் பிரச்சனால அந்த ஈஸ்வரனால நஷ்டப்பட்ட அந்த பிரச்சனை கருணாக அந்த காவல்கள் ஈஸ்வரனை பார்த்து உடனே சாம்பலா பண்ணினான். ரசி வந்து இடங்களுக்கு அம்பாள் இறங்கி நெற்றியுடைய அந்த நயத்திராமன் பிரச்சனால அந்த ஈஸ்வரனால நஷ்டப்பட்ட அந்த பிரச்சனை கருணாக அந்த காவல்கள் போட்டு அந்த சாம்பலெல்லாம் எடுத்து வச்சு திரும்பி விட்டு தங்கள் ஒரு ஆயுதத்தையே தன்னுடைய அந்த அம்பாளுடைய சைடுக்கு நினைத்து அவருக்கு கொடுத்து அப்பாவை வேகம் வைத்து பேசுறது. அது வந்து திரும்பி சொல்றது. அதனால அம்பாவுக்கு கையில தெரிஞ்சில்ல பாதுகாப்பு அதுதான் தெரிஞ்சில்ல பாதுகாப்பு அதுதான் என்ன செய்தி கிடைக்கிறதுன்னு அம்பாவுக்கு பேசணும்னு அப்போ ஒரு அம்சத்தை எடுத்துக்கணும். ஒரு அம்சம் தெரிவிக்கிற அம்சத்தை ஒரு அம்சத்தை எடுத்துக்கிட்டேன். அப்போ நான்கு ரெண்டுக்கு தான் மதுகரம்னு வேறு தேனை சேகரிக்கிறதுனால மதுகரம் மதுரை தீவிரம்போது அப்படின்னு சொல்லுவது. அப்படின்னு என்னங்க இதென்னது திரு அம்பாள் மனுஷனே இல்லை நான் இல்லை கீழே கருப்பதுக்கு என்ன இதுதான் நான் இல்லைன்னு தவிர இந்த கோயில் ரெண்டு கோயிலிருந்து எல்லாம் தயாரிக்கணும். அதனால இதுதான் தனியா ஒன்றாட்டம் இருக்கு. அதான் நான் கருப்பா இருக்கேன் வாங்குவது. நான்கு நடுவில் 2 இருக்கும், இன்னும் 2 இருக்கும். அதை எப்படி சொல்லுவேன்? இன்னொரு சந்தேகம் சொல்லியாச்சு. ஒருமை தன்மை 2 தேவைதான். ஐஸ்வர்யம் ஒருவன் இருமை தன்மை ஜீவசனம் பகுவசனம்னு ஜீவன ஒருமை ஜீவகம்னா தன்மை யோகம்னா இதுமைன்னு ஐஸ்வர்யம். அதனால் 2 சொல்லியாச்சு சொல்லியிருக்க. அப்புறம் இன்னும் சொல்லியாச்சு தனுஷ்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ 2 சொல்லுங்க. 2 இல்லப்பா என்னதான் மன்மகன் கையில உள்ள வச்சு பிடிக்கின்றதுனால நடுவில் பிடிக்கின்ற இடத்துல வில்லு மறைமையான விதம். அதனால இது அவனுடைய அடகு. இது இந்த புரியத்துல இந்த புரியத்தினுடைய இந்த காலத்துக்கும் இந்த காலத்துக்கும் நடுவில் அவனுடைய கையெல்லாம் இப்படி பிடிக்கின்றது, அடகுகள்லாம் பிடிக்கின்றான். வில்லு அடகுகள் இருக்கும், அம்பு அடகுகள் இருக்கும். அம்பு அடகுகளை போடுறோம் ரொம்ப அபூர்வம். அதனால வில்லுன்னா அடகுகளாக வச்சுருந்தீங்க, அம்புன்னா அடகுகள் வச்சுருந்தீங்க. அப்போ இதுவும் மன்னர்களுடைய வில்லுன்னு அது தோணும். 2வது என்ன ஒன்றுதான் ஒன்னதான் இருக்குது. அந்த மத்தியில இந்த அடகுகள் பிடிக்கிறதுனால உங்களுக்கு தெரியல அந்த பாவம். அதனால் மேல இங்கே தெரியும் அது பிடிக்கின்ற அந்த கணக்கை அதுக்குள்ள இருக்கு, அதுக்குள்ள ஆக்கிட்டு இருக்குது. அதனாலதான் உங்களுக்கு தெரியல.
நான்கு இருக்கிறது இது ஏன்னா இது வந்து பிடிச்சிருந்தா அது இந்த பக்கம் இருக்கு இல்லையா, இந்த பக்கம் நான்கு வரையும் நடக்குது. இதுக்கு மிஸ்டின்னு ஒரு இந்த மிஸ்டிகமான ஒரு அறிவுறுத்தி வருறதுக்கு மிஸ்டின்னு ஒரு முஸ்தி எடுத்து போது இதுக்கு மிஸ்டின்னு வரும். இந்த கையத்துடைய நெய்கள் இருந்தால் இதுக்கு மிஸ்டின்னு வரும். இந்த மனுஷத்துக்கு பலவந்தத்துக்கு பிரகோஷ்டம்னு வருது. அதனால நன்மைகளுடைய மனுஷன் இந்த புருவம் அது வந்து அவனுடைய அடைவுனால இந்த முக்தி வந்து தனுஷத்துக்கு. அதனால ஐந்து அதுக்கு கீழே நான்கு அதுக்கு கீழே இருக்கு. ஆனால் அதுவும் ரெண்டா தோன்றது எதுனால அதுவும் ஒரே நன்மைதான். ஆனால் இந்த மனுஷத்துக்கு இருக்க பிரதோஷம் அது அதை மறைச்சிருக்கு. முக்தி பிடிச்சிருக்கு மனுஷன். இந்த நான்கு மனிதன் தான் மறைச்சிருக்கு. அது பிடிக்கவே மறைச்சிருக்கு. அதனாலதான் பிடிக்காத இருக்கிற சந்தேகம் இருக்கு. இந்த உதவிகளை பிடிக்கத்தான் இது மறைக்கும். நான்கு வரவுகளை பிடிச்சிருந்தாங்க மனுஷன் இந்த நான்கு வெளியே முடியும். அதனால தன்னை மறைக்கிறதுக்கு நியாயம் இல்லை. அதில் ஒரே நான்கு தான் பிடிக்க ரெண்டு வேணா இருக்க முடியாது. அதுக்காகத்தான் உதவிகளை பிடிச்சிருக்காங்க. கல்வியை கரகிரகித்தன் கல்வின்னு சொல்லிங்கன்னா இந்த இடத்துல அழகுன்னு அர்த்தம். கல்வி விக்கிறோம்னா அழகுன்னு அர்த்தம். அதனால அவருடைய நன்மைகளுடைய நிஷ்டியிலையும் பிரகோஷ்டத்திலையும் இருக்கிற பாகமானது மறைஞ்சிருக்கு. ஒரே இல்லையாது ஒரே நான்கு தான் இந்த தன்மைங்கிறது. அதுக்குள்ள ஆட்கொண்டு இல்லையுடைய பாகமும் நான்குடைய பாகமும் ஒன்று நிஷ்டியிலையும் இன்னொன்று மடிக்கத்தையும் இல்லை ஆட்கொண்டு இல்லையாருக்கு நடுவில் இதெல்லாம் இருக்கிறாங்க. நேர் புத்தகமா இருக்கு, நேர் நெருங்கிருக்கு, நேர் வளர்ந்திருக்கு. உருவங்கள் உலகத்துக்கு எந்த பயனும் வராமல் காக்க வேண்டிய ஜாக்கிரதையாக இருக்கின்ற கடமை காவலுடையவனுக்கு ஏதான ஒரு ஆபத்து ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா உடையந்து புரியானது நெருங்கிறது. கஷ்டம் இல்லை. அவ்வளோ அழகா இருக்கு. அந்த பார்த்தோம்னா நமக்கு எல்லாம் உலகமே எல்லாம் மறந்து வருது. இவ்வளவு விஷயங்கள் தோன்றது. அது காரணம் என்ன? அது நம்ம சொல்றது இல்லை. இல்லைன்னா எல்லாத்தையும் இருக்கிறது. அவருடைய அந்த கண்ணில் நான்கு உருவங்கள் உண்டு. நடுவில் தெரியுது உத்தாவில் இருக்க உத்தாவில்னா அவன் கையில் இருக்கின்றான். அதனால அவருடைய கைக்குள்ள ஒரு பாகம் பண்றது அவருடைய மனுஷத்துக்குள்ள ஒரு பாகம் மறைஞ்சிருக்கு. அதனால இடைவெளியாகவும் இருக்கின்றதான்னு அதெல்லாம் இருக்காரு. இது வந்து இந்த திருவள்ளுவர்களுக்கும் புவன பயசனங்கள் புதிய நேற்றார்த்தம் நசுகர விசுத்தாம் பிரதிகளை கையேற்றராகாரம் ரசி பெற்றவர்கள் மன்னோகமா ரசிகளுடைய பற்றி மன்னர்களுடைய பத்தினிக்கு ரசிகளுடைய ரசிகளுடைய பற்றி மன்னன் ரசிகளுடைய மன்னர்களுடைய பத்தினிக்கு ரசிகளுடைய ரசிகளுடைய பற்றி மன்னன் பகவதினா ஆட்கொண்டு மறைந்திருக்கு. மறைக்கிறது நமக்குள்ள அடக்கி மறைப்பதற்கு பகவதி விவேகாந்தரம் விவேகம்னா மறைப்பதுன்னு நெடுகாக அந்தரம்னா நெடுகாகன்னு இருக்கும். என்னுடைய திருவத்தினுடைய நெடுகாகம் தன்னுடைய நெடுகாகம் இந்த வந்து மறைந்திருக்கிறது. காரணம் இது மறைக்கிறது இரண்டும் விவேகாந்தரம். திருவானது நதியெல்லாம் ஒரு எந்த பிரபஞ்சத்துக்கும் ஒரு அனுப்பராக ஒரு கடமை இந்த ஒரு பிரிவுக்கு
அதனால வளர்ந்துருக்கு, இன்னும் வளர்ந்துருக்கு. வளர்ந்ததை பார்த்தா இப்படி இருக்கு. இன்னும் வளர்ந்ததை விட இந்த மாதிரி மனிதர்களுடைய இடைவெளியை ஆற்றிக்க முடியாது. அது அதனால வரையப்பட்ட அதனுடைய நடுக்கத்தினால வரையப்பட்ட ஒரு ஞானம். அது என்னவாதுன்னா இந்த வண்டு நாளான மனுஷனுடைய நான்கிறது மனுஷனுடைய விழுப்பு நான்கிறது வண்டியம். அவனுடைய கையில் இருக்கிற அன்பு சுத்தம்னா காட்டெல்லாம் தீர்த்து சூறாருக்கு ஒரு இருந்ததுக்கு இல்லை அப்புறமா இருக்கிறாங்க கொஞ்சம் வசதியாக இப்படிதான் இருக்க முடியானது. ரொம்ப முடியாத இருக்க முடியாது. சாமானியான இல்லைன்னு இதனால இருக்கிறது. இந்த அம்பாளுடைய இருக்கிறதா நல்ல சந்தேகத்தில் அடைந்து அம்பாளுடைய அம்சத்தினால அனுகிரகம் பண்ணி ஒரு அம்சத்தை கொடுத்து அவர்களுக்கு கவனிச்சம் இல்லை வந்து கொஞ்சம் படிந்து எவ்வளோ இதுவாகி வருது. தவறுனா தேனி இல்லு படிந்து தேவை வந்து அதோட தீர்க்க தானம் என்ன அஞ்சு தீர்க்கடைய அரவிந்த நகரை கடித்து தீர்க்கடித்து அரவந்திக சாயதாக வெங்கடானந்து நிர்வகிக்கிறது. அவருடைய அன்பு என்றால் தாவரப்பு எவ்வளோ இதுவரை வருது. தவறுனா தேனி இல்லு படிந்து தேவை வந்து அதோட தீர்க்க தானம் என்ன அஞ்சு தீர்க்கடைய அரவிந்த நகரை கடித்து தீர்க்கடித்து அரவந்திக சாயதாக வெங்கடானந்து நிர்வகிக்கிறது. அவருடைய அன்பு என்றால் தாவரப்பு மல்லிகை இதுல 5 பகுதிகளாக நாகரப்பு மல்லிகை இந்த நாளில் இந்த 60 மல்லிகைனால 4 சீக்கிரமா 4 கிடையாது நாகரப்பு இன்னொன்று கருவியில ஒன்று கண்ணை போல இருக்கு. அது நீலக்கிழமையும் பேர் இருக்கு, கரும் கிழமையும் பேர் தேவையில்லை. அந்த பேர் ஒன்று ஒரு அசோகரிஷ்டம் சைவரட்சணா அன்பு சேர்த்து இருக்கு. இந்த 5 பூவும் அவனுக்கு அன்பு, கருவியே அவனுக்கு இல்லை. இது அவனுக்கு 4 அவனுக்கு வந்து கோழி வந்து இதெல்லாம் வந்து நானும் இந்த இல்லை வந்து உலகம் முழுக்க அவங்க இருக்க முடியாம உலகம் முழுக்க அவனுடைய காலுடைய வேண்டிய வேணும் முடியாம பண்ணிட்டு இருக்கேன். நாங்கள் விட்டுட்டு எல்லாரும் வந்துட்டு இருக்கோம். லோகத்தில் ஆயுதங்களை வைக்க முடியாது. இந்த இல்லையும் அன்பையும் இருந்தாலும் எப்படி உலகம் நோக்கி போயிருக்கான் கரும்பு இல்லை. அதாவது ஒவ்வொரு உயிரினங்களும் அவங்களுக்கு வசமாக இருக்கிறாங்க. இந்த இல்லைய சுத்தம் அன்பு சுத்தத்துக்கு இல்லையான புரியுதுக்கு இல்லையான தேவையை ரசித்து இருக்கிறது 4 இனிப்புக்கெல்லாம் ஆகாரமாக இருக்கிறது கரும்பு அவருடைய வீடு எல்லாம் இருக்கு. உலகத்துக்குள்ள மரத்துக்குள்ள இருக்கிற சாமான கூட ரொம்ப முடிவானது புஷ்டம். மற்ற கையால் வேண்டியதான் பேசணும்னா கையெல்லாம் ரத்தம் வந்துடும், இலையும் கசங்கும். ரொம்ப முடிவாக இருக்கின்றதான புஷ்டம். அதாவது கசைந்தியம் தொடர்ந்தியான வீரியத்துக்கு சத்தமான அந்த புஷ்பத்தை தொடர்ந்து கண்ணில் இருந்துச்சு. கண்ணுதான் ரொம்ப முடிவாக இருக்கிறத வந்து நீங்கள் கஷ்டமான சாமான வைக்க மாட்டோம். பூ கொண்டதுன்னா கண்ணு தான் வச்சுக்கோங்க. அதுலேருந்து கம்மியாக இருக்குன்னு அதுக்கு ஸ்பர்சேந்திரியன்னு சரி மொத்த உணர்ச்சி ஏற்பட்டத அந்த இந்திரியத்துக்கு ஸ்பர்சேந்திரியன்னு. சர்வேந்திரியங்களுக்கும்
ஒரு விருந்து கொடுக்கறது சிஸ்டம். அப்புறம் மனத்தினால மூச்சுக்கு உடறதுனால கண்ணு வந்து வைக்கிறோம். அந்த உணர்ச்சி உடலுங்கிற உணர்ச்சி மனம்ங்கிறது இந்த வாசனம் நுகர்றது ரெண்டாவது இருந்தது. அப்புறம் வண்டெல்லாம் வந்ததுன்னா அந்த புத்தகத்துல இருந்துதான் சாமான்லாம் ஒன்று வந்து நமக்கு நாக்கு தலை வர்றதுக்கு நாக்கு சந்தோஷப்படுறதுக்கு அந்த புத்தகத்துல இருந்தால் சாமான் ரசம் மனம் ஸ்பரிசம் இது மூணும் இந்த புத்தகத்துல ஒரே புத்தகத்துல இந்த 3 இந்திரியங்களையும் திருப்தி அடைய முடியாத செய்யக்கூடியது அந்த புத்தகம். அது இருக்க முடியாத மசூல் அடிச்சு நமக்கு திருப்பக்கூடியது மசூலரம் 2. இந்த 2மே ஒரு பிராணிகள் இல்லாமனா பூவுக்கு இல்லையான பூவில் இருக்குன்னு எனக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த ஒரு பிராணியாக எனக்கெல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது. நாசிக்கும் வாசனைக்கும் தொடுங்கிய உணர்ச்சிக்கும் கட்டுப்படாத உலகம் ஒன்றும் கிடையாது. எல்லாம் இதில் அடங்கிடும். இனிமையும் மனமும் தேனும் இதெல்லாம் ஆயுதம். அதுவே அம்பாள் விஷயத்துல அம்பாளுடைய கையில கருவியில் இருக்கு, புத்தகம் இருக்கு. அவளையும் கருணை ரசமாக போயிடுது. அதுவே மன்மோசனத்துக்கு இருந்தாங்க காமரசமாகிறது. அம்பாளுக்கு இருந்தாங்க கருணை ரசமாக இருக்குது. மன்மோசனுக்கு வசப்பட்டவானா இதுல மயங்கி போயிடும். அம்பாளுடைய வசப்பட்டவானா தன்னை மறந்து போயிடும். இது மயக்கத்தினால கெட்டு போயிடுறோம். அதே சாமான் அம்பாளுக்கு இருக்கிற காலத்துல அந்த கருணை வெள்ளத்துல தன்னை மறந்து ஆனந்த பிரவாகத்துல காயங்கத்துல வர ஒரு அன்பு பிரவாகத்துல அடங்கி போயிடும். அதனால இவ்வளவு சாமானும் இதே சாமான் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் இதே ஆயுதம் அவனிடத்தில் இருந்தாலும் அந்த ஆயுதம் ஒரே அலங்காரத்தை நாம் செய்து கொண்டா நமக்கு அகம்பாவம் வருது. அதே அலங்காரத்தை அம்பாளுக்கு செய்து வச்சோம்னா நம்ம பாவம் போறது. அந்த தரிசனத்தினால நான் என்னென்ன அலங்காரம் பண்ணினால ஒரு அகம்பாவம் நமக்கு வந்ததோ அதெல்லாம் ஒளியறது எத்தனை ஜென்மத்தில் பண்ணுங்க. பாவமும் அதை தயாரி கொண்டு போட்டோம்னா குழந்தைகளே நாமெல்லாம் குழந்தைதான். இந்த குழந்தையே வந்து ஒரு சாமான் வந்தா நேசியம் அங்கே இருந்தானா இன்னும் கொடுக்கு இருக்க மாட்டேன்னு சொல்லி சரி எனக்கு இவங்கள எனக்கு குடும்பம் அவன் கொடுக்க மாட்டான். இவன் பெரியவனான இப்படியே கொடுத்துருக்காங்க, இன்னும் பெரியவனான இப்படியா இருக்கிறாங்க அப்படின்னு நான் எல்லாம் சொல்லுவோம். அதனால ஒரு குழந்தை பழம் கொடுத்தாலும் சொல்லி பூ கொடுத்தாலும் சொல்லி அம்மா கொண்டு வச்சுக்கலாம். அந்த எல்லாருக்கும் ஆனந்தம் குழந்தைய பார்த்தோம்னா அந்த பழத்தை கொடுத்தாலும் அம்மா ஒன்று கொடுக்குறது, அந்த பூ கொடுத்தாலும் அம்மா கொண்டு கொண்டு வைக்கணும். அப்போ பிராணிங்கிறது ஒரு கட்சி போயிடுது. அதுக்காகத்தான் அம்மா ஏதானும் அம்மா கொண்டு வைக்கிறதுக்காக தான் கோவிலெல்லாம் கட்டி வச்சிருக்கு. அவங்க அங்கேதான் கொண்டு வைக்கிறதுக்கு ஒரு இடம் ஒன்று வந்து எந்த உதாரணங்கள் எல்லாம் கோவில் ஒரு ரூபமாக இருந்து அம்பாளையத்தில் கொண்டு வைக்கணும். நமக்கு அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதெல்லாம் நம்ம நல்ல ட்ரெஸ் எடுக்கிறதோ, நல்ல அலங்காரம் பண்ணிக்கிறதோ, நல்ல நகையெல்லாம் போட்டுக்கிறதோ, உங்களுக்கு இருக்கிற நகை சுற்றுலாத்துக்கு இருக்கிற நகை அந்தந்த விளையாட்டுங்கிறாங்க. அந்த காலத்தினுடைய நாகரிகத்தினு குறித்து இன்னொன்று அலங்காரங்கள் பணம் செலவுக்கு எழுதி பண்ணிக்கிறோம். இதெல்லாம் பண்ணிக்கிறதுனால எல்லாரும் பார்த்து சந்தோஷப்படுவான்னு நினைச்சுட்டு இருக்கோம். அத்தனை பேருக்கும் வயதிற்கு விடுறவங்க இருக்கு. நமக்கு முடிஞ்சிட அலங்காரத்தினால என் தொடர்பு பார்த்து அவன் நமக்குன்னு பண்ணிக்கிற அலங்காரங்கள்னா அதான் என்ன ஒன்று வந்துங்க. நம்ம காலம் புத்திகள் கிடையாது, நம்ம காலம் அழகு கிடையாது, நம்ம காலம் படத்தை அவன் ஏமாத்துறவங்க கிடையாது. நமக்கு எத்தனை அழகோ பேர ஒருத்தனுக்கும் அழகு கிடையாது. எல்லாருமே நமக்கு அழகு. ஆனால் சொல்லிக்கிட்ட வேலை அப்படி வந்துட்டு எல்லாரும் நாம் தான் அழகு, எல்லாரும் நாம் தான் பிடிச்சது. ஆனால் பணத்தினால நமக்காக எல்லாரும் நாம் தான் அழகு. அது எல்லாரும் பணக்காரம். அவனுக்கு அத்தனை குணம் இருக்கு, அத்தனை குணம் இருக்கு, அவங்க ஒன்றும் இல்லை. அது மாத்திரம் நல்லா சொல்லிட்டு
எவ்வளவு இருந்தாலும் தன் குடும்பத்தில் யாராலும் ஏன் கதிர்கள் வைத்தாலும் சரி, கதில் வந்தாலும் வராதனாலும் சரி, அவர்களும் சமாதானம் பண்ண அதே சொல்லுவாங்கன்னா அவங்க முடியவே நமக்கு அந்த விஷயத்துக்கு இந்த விஷயத்துக்கு உணவில்லை, அவன் அவ்வளவு செய்தியாக இருக்கான், இவன் அவ்வளவு செய்தியாக இருக்கான், அவன் இருக்கிறதுக்கு இல்லை, எல்லா பண கஷ்டமும் நமக்கு தான் இருக்கு, தெரிஞ்சு நமக்கு தான் இருக்கு தெரிஞ்சுக்கணும். ஆனால் வாயால் சொன்னாலும் உள்ளூர் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் நாம எல்லாரையும் அழகு, ரொம்ப அழகு, ரொம்ப கட்டிக்காரன், இது மாதம் ரொம்ப உண்டு. ஆனால் பண மாதம் நமக்கு இல்லை, அவனுக்கு ஜாஸ்தியாக இருக்கு. பண மாதம் நமக்கு நிறைய இல்லை. எல்லாருக்கும் பணம் அவன் கவலை அதனால ரொம்ப கூட அவசரமான அது இருந்து என்ன பிரயோஜனம் அது இல்லை அப்படின்ட்டு நமக்கு ஒன்றும் இல்லைன்னு சொல்லிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆசனை இருக்கு. அதே மாதிரி அலங்காரம் இருக்குது. நிறைய அலங்காரம் இருந்தால் என்ன அர்த்தம், அது திருமணாலங்காரம் இருந்தாலும் பஞ்சாயத்து பாத்திரவாளுக்கு எதுவும் எனக்கு என் பெண் இப்படியா வாங்கணும் அப்படின்ட்டு அவ்வளோ தான் இந்திய அதனால எல்லாத்தையும் இவ்வளவு எல்லோ எல்லா அலங்காரம் அழகுன்னா அந்த அழகுக்கும் ஒரு எல்லோ உள்ளது சமுத்திரம், தமிழ் சமுத்திரம். குளத்தை காட்டிலும் கரண்ட்டு காட்டிலும் குளம் இருக்கு, குளத்தை காட்டிலும் காய்கறி இருக்கு, காய்கறி காட்டிலும் எல்லாத்தையும் வந்து இருக்கு சமுத்திரம். அதுக்கும் இதுதான் இருக்கு, எதிர்காலம் இருக்கு, எதிர்காலம் இருக்குன்னு அதுக்கும் ஒரு சமுத்திரம் இருந்தாலும் சௌந்தரியம் சமுத்திரம் இருந்தாலும் அதுதான் சாமின்னு எல்லாத்துக்கும் இப்படிதான். புத்தினாலும் சரி, ஞானம்னாலும் சரி, ஞானத்துக்கு எல்லை இல்லாத சமுத்திரம் வந்துருந்தாலும் அதுதான் சாமின்னு. எல்லாத்துக்கும் ஒரு எல்லை உள்ளது கழிச்சு அதுக்கு ஒரு பேரு சாமின்னு. கருணம் இருந்தாலும் இரு சில பேர் கொஞ்சம் கருணை இருக்கும், கொஞ்சம் தேவை இருக்கு. நமக்கு அது இன்னும் தேவை என்ன. அதே மாதிரி நவீனத்தையும் சத்தியமும் வாங்கியிருக்கேன். சத்தியமும் வைக்கிறது என்றால் இந்த அந்த காலம் இந்த காலம் இருக்கிற சத்தியம் வந்தது அப்படியே சத்தியமே உருக்கொண்டிருக்கிறதுனால ஒன்று எல்லாத்துலேயும் பரசத்து நிறைய அதுதான் சுவாமி சுவாமின்னு. இப்படியே போயிட்டு ஒரு இடம் இருக்குன்னு வேலை இருக்குது. அதுக்கு பேர் அதான் அம்பாள் தான் நான் பிறகு வைக்கணும். ஆனால் அலங்காரங்கள்லாம் எல்லாத்தையும் விட்டு இந்த அம்பாள் இருக்குதான் சொன்னீங்க. எல்லா அலங்காரமும் ஆனால் அம்பாளுக்கு இந்த அலங்காரத்துக்கும் நம்ம பண்ணிக்கிற அலங்காரத்துக்கும் கொஞ்சம் வித்தியாசம். இந்த அலங்காரத்தினால நாம் அழகாரம், நாம் பண்ணிக்கிற அலங்காரம். இந்த அலங்காரங்கள்லாம் அம்பாளுக்கு இல்லைன்னா அம்பாளுக்கு போட்டதுனால இந்த ஆகணும், இந்த புஷ்பம் இதெல்லாம் அழகாக இருக்கு. அங்கே வெளியே விட்டோம்னா இந்த நவரத்தங்களுக்கு எதுனால அழகுன்னா அம்பாளுக்கு அந்த இடத்துல போய் நிற்கிறதுனால இதுக்கு அழகு. பாக்கெல்லாம் இது வந்ததுனால நாமழகாரம்னு சொல்றோம். அங்கே போனால் இதுக்கெல்லாம் ஒரு அழகு, கிருஷ்ணனுக்கு ஒரு அழகு, இதுக்கெல்லாம் இது கிருஷ்ணத்துக்கு இருக்கிறவங்க ரத்தனத்துக்கு இருக்கணும். அது எங்கேயே தந்த இடத்துல இருக்கிறத காட்டிலும் எந்த இடத்துல இருக்கணும் பரவலத்தில் இருக்கிற போய் செஞ்சாலும் அதுக்கு அழகு இருக்கிறது. நவரை செஞ்சு அம்பாள் அழகு இருக்கிறார், நீருக்கு அம்பாள் அழகு இருக்கிறார், நீ அம்பாளுக்கு அழகு இருக்கிறார். அந்த இடத்துல இருக்கிறதுனால நீருக்கு அம்பாளுடைய சொல்லலாம். அம்பாளுடைய சம்பந்தம் நீருக்கு அழகு கொடுக்கிறது, ரத்தனத்துக்கு அழகு கொடுக்கிறது. அதோட அழகுக்கெல்லாம் அழகு கொடுக்கிறது இல்லையோ அதுதான் அம்பாள்னு ஒரு அம்பாளுடைய திருவள்ளும் ஒரு இனிப்பின மனசுடைய அது இல்லைன்னா அது இனிமையான அப்படியே அந்த தேவை ரசிக்கின்றதுக்கான சகலெல்லாம் ரசிக்கின்றது உண்டு. ரசிக்கிறதுக்கான சகல வசங்களையும் அனுபவிக்கின்றது கண்ணு. அதனால இதான் 4 இதான் ஒன்றுதான் எல்லா இனிப்பையும் ரசிக்கும். இந்த கண்ணு தான் அறிவிக்கிற கண்ணு தான் உலகத்திற்குள்ளான நவரசங்களையும் ரசிக்கின்றது இந்த கண்ணுங்கிறது 2. அந்த உடனே நமக்கு ஒரு எளிமையாக இருக்கிறது இந்த புரியும். அதுக்காக மனோசனுடைய ஒரு இல்லு அவங்க 4 பேர் 2வது பிரிவு அடைவு வேலை செய்கின்றனாலும் அதனால நேரத்துக்குடைய உள்ளு வந்து கைக்குள்ளால் தோன்றது, முஸ்திக்குள்ளால் தோன்றது. திருப்பியுள்ள புதியும் ஒரு புதிய அரிசி ஒரு முக்கிய அரிசன் சொல்றது. அந்த சுழியிலால் தோன்றிருக்கு அந்த உள்ளு. அதாவது ஈவங்களில் எல்லாம் 2வது பிரிவுக்கு காரணம் இது வந்து மனுஷத்துல நிறைஞ்சிருக்கு. அது வந்து இருக்கு.
என்னுடைய நேற்றத்திலும் நேரத்திலேயே சந்தோஷத்தோடு ரசிக்கின்றது. ரசிக்கிறது நல்லகம் முகோசம்னா நினைக்கிறது நிச்சயமாச்சு ரசிகர்கள் முகோத்து நிச்சயித்த தலையத்து விஜயகாந்தரம் இது. ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்லோகத்திலையும் அந்தந்த ஒரு வேலைக்கு பார்வது என்ன ஜீவன பயங்கள் இயக்கணும் உருவம் எழுந்திருக்கிறது. காரணம் உலகத்துக்கு எல்லாருமே எளிமற்ற யாருக்கு எழுந்து உடனே அந்த கணக்கில் உருவம் எழுதி அந்த ராஜ்யத்துக்கு அப்படி அந்த வந்தால் தூக்கி சொல்ல முடியாததுக்கு உருவம் நெறியாக இந்த அழைக்கிறது. ஜீவன பயங்கள் இயக்கணும் பெரிய நேற்றாத்தியம் மதுரம் திருப்பதிலும் தினம்னா நான் மனோன்யம் கையேத்தர கிரகீதம் பிரதிபத்தேக நிச்சயித கயோசி விஜயகரம். இதற்கு நகரங்கள் இதற்கும் பரமர கலபோ வர்ணங்களும் அமிந்தோதிஷ்டானங்களை அசியாசம் சர்ஜாதி அல்கனம் கவியம் சந்தர்ப்பலகரம் பராட்சேத பரமர கலபோ வர்ணங்களும் அமிந்தோதிஷ்டானங்களை அசியாசம் சர்ஜாதி அடிக்கணும். அழிக்கணும்னா அழிக்கணும்னா நெற்று மௌனம்னா அங்கே இருக்கு. சர்வஸ்தனுக்கு முத்தனுங்கிறப்போ சர்வஸ்தனுக்கு எப்படி சந்தை வேலை இருக்கோ நம்ம அம்பாளுக்கு சந்தை வேலை. சர்வஸ்தனுக்கு சுற்றி அமைச்ச முக்கிய மூணாவது இருக்கோ அதே மாதிரி அம்பாளுக்கு மூணாவது இருக்கு. அழிக்கணும் பேருக்கு நெற்று சொல்லிருக்கு. அழிக்கணும்னா நெற்று அது அருணம் கொஞ்சம் சவந்து இருக்கு. அது வந்து கொஞ்சம் சிறப்பாக இருக்கு. ஏன்னா அக்னிநேத்திரம் சிறப்பாக இருக்கு. சாமானிய பெண்களுக்கு வந்து காய் இருக்கு அம்பாளுடைய காய் மகாதேவிகள்லாம் வந்து அம்பாவை ஸ்தோத்திரம் பண்ணி இன்னும் எத்தனையோ கவிதைகள் அம்பாளுக்கு அர்ப்பணம் பண்ற காலத்துல அதெல்லாம் கேட்டு 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 அப்படியே ரசிச்சுண்டு ரசித்து அனுபவிக்கின்ற வரைக்கும் இந்த ரெண்டு காய் ரொம்ப ரசிக்கமானது. கவி சந்தர்ப்பம் எல்லா சந்தர்ப்பம்னா கோர்த்து சந்தர்ப்பம்னா ஒன்றுக்கு இன்னும் அமைச்சர்னு அர்த்தம். சந்தர்ப்பம் நல்ல சந்தர்ப்பமா இருக்கு, நல்ல அமைப்பா இருக்குன்னு காலத்தில் சந்தர்ப்பம் வேறு. இந்த மாதிரி கவியுடைய வாக்குகளுடைய சந்தர்ப்பத்துக்கு அமைப்பு வேறு. கவி சந்தர்ப்ப சபக மகரங்கி ரசிக்கம். அந்த கவிகளுடைய வாக்கினுடைய ஒரு தூண்டுக்கு போல் சேர்க்கிறதால அந்த தூண்டுக்கு ஒரு தூண்டுக்க அந்த தேனை சற்றும் அனுபவிக்கும் ரசிக்கின்றது இந்த காவியங்களுடைய கவிகளுடைய வாக்கியான புத்தகத்திற்கு முடியான தூங்கத்திற்கு முடியான ரசித்தான ரசிக்கின்றது காவி. கவியெல்லாம் சந்தர்ப்ப மகரம் ரசிகம் கலகு கருணைகளும் அமிழ்ந்திருக்கா நம்மளோட நேரத்தில் ரொம்ப நிறைந்திருக்கு. நீண்டுக்குன்னா காவி வரைக்கும் இருக்கு. கர்ணாந்த விஸ்ராந்த நேத்திரம்னு சொல்றது. கர்ணாந்த விஸ்ராந்த நேத்திரம்னு காவி வரைக்கும் நேத்திரம் வந்து நீண்டிருக்கு. அதுல ஏதோ நீண்டு இருந்திருக்கு. அதுல எப்பவும் ரசிகனிடத்துல இந்த ரெண்டு பெண்ணும் எப்பவும் ஒரு ரசிகனோடையே கலந்துருக்கு. இந்த ரெண்டு பெண்ணும் ரசிகன் என்ன மகாதேவனுடைய ஒரு வாக்கு தூண்டத்துக்கு கொண்டுயான ஒரு நகரங்களுக்கு எப்பவும் அணுகி கொண்டு காவியம் அதை கேட்டு 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 அந்த அவங்களுக்கு கஷ்டம் காவி. அப்படி இந்த காவை வந்து இந்த ரெண்டு பெண்ணும் எப்பவும் ரொம்ப ஒரு ரசிகனிடத்துல கலந்து விளையாடுறதுக்கு இந்த ரெண்டு பெண்ணும் ரெண்டு வயசு. இந்த மூணாவது நேரத்துக்கு இதை போக அது காவியிட்ட போக முடியல. காவியான ரசிகன் ஒரு ரசிகனிடத்துல வேலைக்கு அது எப்படி இல்லை. அதனால கொஞ்சம் கோபம் வந்து அதனால அடிக்கிறாங்கன்னு நிச்சயம் வரணும். இதுக்கு சிறப்பா இருக்கிறது காரணம்
ஐயரான் சந்தர்ப்பு சர்வ நகரங்களை கருத்திலும் அபாத்தல்யாத்தேவ பிரமர கலகை கர்ணவிவரம் அணிந்தா அவன் அரசாஸ்திராய கரலை அசூரியா சம்பர்ஜாதி இது ரெண்டும் இருக்குது. அசூரத்தில் பழகும் முக்கியம் 2 கண்ணுகள் அணிவதனால அசூரினால அசூரியாக சிறந்து கோபம் இருந்தாலும் சரி அசூரினாலும் சரி கண் சிறந்து இந்த கண்ணிலேயே எல்லா ரசங்களும் ஒரு சாமா சாமாசு பண்ணிட்டீங்கன்னா கண்டு தெரியும், கருணையான கண்டு தெரியும், கோபம் கண்டு தெரியும், அசூரியான கண்டு தெரியும். அதோட மனசுக்கு கண்ணாடி இந்த கண்ணுங்கிறது மனசுல எங்கெங்க ரசங்களை எச்சத்தோடைய அதெல்லாம் கண்ணில் தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும். அதனால சித்திரவாசனுடைய இதுல கண்ணை போடுறதுக்கு தான் எல்லாம் இருக்காங்க. அந்த எந்த இது ஒரு உருவத்தை நேர்றானோ அந்த உருவத்துக்கு மனசுல என்ன இருக்கு அந்த காலத்துல அந்த உருவத்தை தெரியறதுக்கு கண்ணில் காட்டணும். அந்த புத்தகத்துல நவரசங்களையும் கண்ணில் காட்டணும். எந்த இடத்துல என்ன ஆச்சுன்னா அந்த தேசம் எங்க வேலை செஞ்சா அங்கே செஞ்சாங்க முடியும், அங்கே என்ன உயர முடியும், அங்கே வந்தா ஒரு திட்ட முடியும், இங்கே வந்தால் கருணை முடியும், எங்கே என்ன கண்ணை காட்டணும் அதுதான் தெரிஞ்சுக்கலாம் சித்திரக்காரங்க. அதுக்கு எந்த அளவு சொன்னாலும் முன்னாலும் அது தெரியணும், நவரசங்களும் தெரியணும். இந்த மாதிரி அம்பாளுடைய கண்ணில் நவரசங்களும் தெரியணும். இது சிந்தாரா இருக்கிறா ஐசரகனே சித்தனபுரம் சர்வசனாகந்தாயம் விஷ்ணவேதி நராதிஜோகீத பரசுரசோஜீவனே சசிஸ்மீரா நைஜனி சித்தகரணே. அம்பாளுக்கு சிங்காரம் எங்கிறது பிரேமித்து பரமேஸ்வரத்தில் சிங்காரம் இந்த நேற்றத்தில் பரமேஸ்வரத்தில் சிங்காரம் இருக்கு. கவித்தரஜனே தட்சிணபர மகா உத்தியோகர்களுக்கு பாக்கி உலகத்தில் எதை பார்த்தாலும் பிடிக்காது. அந்த பசி கிட்ட எடுத்து இல்லைன்னு சொன்னா உலகமே சொல்லி வந்துடும். கவித்தரஜனே தட்சிணபர இந்த பரமேஸ்வரத்துக்கு தலையில வெள்ளை பார்த்தா கோபம் வருது. ரோஷம் கோபங்கிறது ரோஷங்கள் அந்த மாதிரி அது ஒரு ரசம் இல்லை. அது வந்து இருக்குங்க ஒவ்வொன்றும் தான் ஈரம் ஆணும் துரோகம் ஆணும் எல்லாம் ஆணும். அதுக்கு சர்வரச ஆச்சரியமான விருதுகளுக்கு பரமேஸ்வர லீலைகளும் சரித்திரங்களும் அவருடைய பிரதேசங்காரங்களும் பிரதேசங்காரம் விசுவாசங்காரம் இது எல்லாமே ஒவ்வொரு கீர்த்தியும் பிரதாபத்தையும் ஜெயத்தையும் பார்த்தோம்னா எல்லாம் பரமேஸ்வரம் இடத்துல ஆச்சரிய விஷ்ணுவதி ஆதித்யோகீத பரிசுடைய ஜீவனி நேராட்டு விளையாட்டு எல்லா விஷயத்து என்னென்ன தேசமான அதெல்லாம் கருணை மிருகம் கருணை மிருகம் நம்மளுக்கு தெரிய வேண்டியது. இவ்வளவும் இந்த நேரத்தில் நேரங்களையும் தெரிஞ்சிருக்கு. கண்ணை பார்த்தாக்கும் நிறைய சில என்ன இருக்குங்கிறது தெரியும். எல்லா விஷயங்களும் செஞ்சாலும் காலத்தில் கொண்டிருக்க என்பது கருணையோட இன்னும் அதுக்கப்புறம் நேரத்திற்கு அடுத்த சொல்லிட்டு நகத்தை ஹரியவ கணியவ ஹரியவ கனகரன் கனகே சுமதரஹ திராசியுஸ்ய இந்த பதார்த்தங்களில் கொஞ்சம் நின்றது கொஞ்சம் ஒரு பதார்த்தம் எந்த எல்லா லோகங்களும் இந்த கவிஞர்கள் எல்லா இடத்துலையும் இந்த பதார்த்தம் வேணும். எவ்வளவு தூரமான பிரபஞ்சமாக இருந்தாலும் எத்தனை பிரம்மாண்டம் வேணாலும் அவ்வளவு அவ்வளவு நேரம் அந்த நேரத்துக்கு அவ்வளவு கிடையாது. திராசி விஷயமா கொஞ்சம் நீண்டிருக்கிறது. திராசி தரகணித
இந்த காஞ்சி என்ன இருக்கு, இந்த கைதிகளை புஷ்பம் இருக்கு, அது கொஞ்சம் நிலந்திருக்கும். நிறைய வாங்கிட்டு இந்த ஒழுங்கு ஜாஸ்தியாக போயிடும். கொஞ்சம் நிலந்திருக்கும். இதெல்லாம் நல்ல பெருக்கா இருக்கும், நல்ல மூலமாக இருக்கும் இந்த புஷ்பம். அது எப்படி கொஞ்சம் நிலந்திருக்குன்றதான ஒரு நீரத்திறப்பது காஞ்சி எப்படி இருக்கோ அப்படி இருக்கு. என்னுடைய நேரத்தில் வரன்னா கொஞ்சம் அர்த்தம். வர வெளிய நீர் கவியாம்சம். நான் வந்திருக்கேன் ஜீவன் எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் இருக்காங்க. பரமஜீவன் எல்லா விஷயத்துக்கும் ஒன்றுக்கும் விளையாடாங்க, ஒரு எதிரியும் இல்லாத கவியாம்சம் ரொம்ப தூரத்தில் இருக்கேன். அப்போ எந்தத்துலையும் அப்போ நான் எனக்கு இப்பேற்பட்ட ஒன்றையும் கடைசியில் எல்லாத்துக்கும் தள்ளிவிட்டேன், எல்லாத்துக்கும் கடைசியில் இருக்கேன் தலைவன். அப்பேற்பட்ட உண்மையும் ஒரு கருணையினால என்னையும் மனசு புதையாக மயமாற்றுகிறேன். என்ன பிரயோஜனம்? அனைவனாயும் தன்மையாக சிறப்பு. அந்த மாதிரி என்னுடைய கர்ணா பிரயோகமானது உண்மையிலேயே உண்மையான அவரை வழங்கிட்டோம்னா நான் பரம தனியாகிட்டேன். எனக்கு சகல காரணங்களை நிறுத்தி வைத்து உங்களுக்கு என்ன சகலமாயிட்டு என்னுடைய பெரிய ஆணையை சமைக்கிறது நான் நிறுத்திட்டேன். அப்போ பரம தனியாகிட்டேன். எனக்கு என்ன, எனக்கு கண்ணன் நஷ்டம் கிடையாது, நஷ்டத்தையே ஹானி இருக்கேன். ஏன் நஷ்டம் கிடையாது? பேசுறதுனால என்னை பார்த்து எனக்கு நினைக்கிறதுனால எனக்கு கொஞ்சமாக நஷ்டம் இல்லையா? அவங்க பேச கொஞ்சமாக குறைவாகணும் கிடையவே கிடையாது. நஷ்டத்தையே ஹானி இருக்கேன். ஏன் இந்த சொன்னது தானே ராத்திரியில் வெளியாரானே அந்த நிலா ஒரு மில்லிக்காட்டிலேயே வருது, ஒரு பெரிய மாளிகையிலையும் அந்த நிலா வருது. அழகான மாளிகையிலையும் அந்த நிலா வேணும். எண்ணி இல்லாததும் கரம்போட இந்த நிலா நல்லா வந்து செஞ்சு வரும். அப்படி என்ன அங்கே இல்லை. அதனால ரொம்ப எண்ணிக்கும் அவ்வளவா இருக்க முடியாது. அந்த இடத்துலையும் தனியாக பிரகாசிக்கணும். அதுவும் எங்கேயும் விடாசங்களுடைய காலத்தில் என்னுடைய காரியங்களாம் நிகழ்ச்சியாகி என்னுடைய தினமும் ஒரு தன்மையாக எனக்கு விடாசம் அறிவியாங்க. அதில் வந்து உனக்கும் நஷ்டம் இல்லை, எனக்கே பரவலாக அப்போ இருக்கிட்ட இப்போ இப்போ ஜென்ம நிச்சயமாக வருதுங்க. அது எங்கேயும் அந்த குடியாட்டிலையும் ஜென்மங்களாக வருது, ஒரு பெரிய அரங்கமே வருது, ஒரு பெரிய கோபுரத்திலையும் வருது, அந்த மாதிரி மாநிலத்திலையும் வருது, நல்ல இடத்துலையும் வருது, ஒன்றும் உபயோகமான இடத்துலையும் வருது. அதனால என்னுடைய கடாட்சமான உலகம் இருக்கிறது வந்து நான் ரொம்ப கல்லூரியான என்னிடத்தையும் வந்து என்னையும் தனியாக்கி கிடைக்கிறது. விஷால் திராட்சீய பரவலக நிலவிக தைரியாம்சம் ஜீவனம் உனத்தைய கிருப்பையாக மானதி செய்ய அனைவனாயும் தன்யோகேதி நகத்தைய ஹானிரியத வனேவா ஹர்மியேவா சம கரமிதாகோ சமகரம். எல்லா அலங்காரத்தை காட்டிலும் பெரிய அலங்காரமாச்சு இல்லாத கட்டாட்சத்துக்கு நான் பார்க்கணும். அந்த இல்லாத கட்டாட்சி சமத்தம் அந்த மாதிரி எழுதிட்டுவாங்க. அதுதான் அது பெரிய அலங்காரம், பெரிய நகை. அதுக்காலும் பெரிய நகை கிடையாது, அதுக்காலும் பெரிய ஆகரணம் கிடையாது, அதுக்காலும் பெரிய அலங்காரம் கிடையாது. அந்த கட்டாட்சத்துக்கு நம்ம பார்க்கணும்னு வச்சுக்கோங்க. அதுக்காகத்தான் ஒரு சமயத்திலேயாவது இந்த காயத்துக்கு ஒரு புஷ்டத்தையாவது நம்ம வேலைப்படுத்தி வச்சுக்கிறது. அதாவது வச்சு டாக்டர் அலங்காரங்கள்லாம் நமக்கு எழுதுதான். இந்த அலங்காரமே எனக்கு அலங்காரம் இந்த அம்பாளுடைய கரணம் நம்மளுடைய செய்யத்துக்கு நம்ம கண்ணே வரைய போடும், நம்மளுடைய முகமே வரைய போடும். அது யாருக்காவது எத்தனுடைய செய்யத்தில் அந்த அம்பாளுடைய கரணம் எப்பவும் இருக்குன்னு அவன் முகத்தை பார்த்தா எந்த முகமே எல்லாத்துக்காட்டிலும் அழகு. நீங்க என்ன கணவாக இருக்கட்டும், என்ன விசாரமாக இருக்கட்டும், எல்லா அம்பாளுடைய கரணம் இருக்குன்னு அது உள்ள இருக்கிறது வெளியே இல்லை, அசூய இருமையான வெளியேறுகிறது, இல்லை பாவம் இருமையான வெளியேறுகிறது, இல்லை துக்கம் இருமையான வெளியேறுகிறது, இல்லை பணம் இருமையான வெளியேறுகிறது, உள்ள ஆழ்ந்த இருமையான அதையும் வெளியேறுகிறது. எனக்கு என்ன அலங்காரம் பண்ணாலும் காட்டி கொடுக்கல. தன்னுடைய முகத்தில் ஒரு ஆனந்தம் செலுத்திக்கலாம கால் வலியே முகத்தில் ஆனந்தம் செலுத்திக்கலாம தங்கடமில்ல ஆக எவ்வளவு விசாரம் இருந்தாலும், எவ்வளவு கருப்பாக இருந்தாலும், எவ்வளவு சுற்றி கொள்ள இருந்தாலும் ஆனந்தத்தில் மெய்திருந்தாலும் அவனை பார்க்கவே அவனை பார்க்கவே வேண்டும்.
அதெல்லாம் அழகு, அந்த ஆனந்தம் அழகு. ஆனந்தத்துக்கு காரணம் இது, மண்ணில் நன்றாக காரணம் இது. உங்களுக்கு அழகு இருக்கலாம். நம்ம இப்போ வைத்திருக்கான அழகு அழகாக பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये. ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये. गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः. अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्. सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுபா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ஓம் ஸ்ரீ காஞ்சி காமகோட்டி பீடாதீஸ்வராய நமஹ. ஸ்ரீமத் சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி குருभ्यो நமஹ. சந்நியாசாஸ்ரமசிகராய நமஹ. காஷாய தண்டதாரிணே நமஹ. சர்வபீடாபஹாரிணே நமஹ. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्धूलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः.
ऋग्यजिस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः। दक्षिणामूर्ति स्वरूपाय नमः। जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः। कोटि सूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः। साधुसंग संरक्षकाय नमः। अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः। गुरुपादुक पूजातुरन्तराय नमः। कनकाभिषिक्ताय नमः। स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः। सर्वजीव मोक्षदाय नमः। मूकवाक्तान निपुणाय नमः। नेत्र दीक्षादानाय नमः। द्वादशलिंग स्थापकाय नमः। गान रसप्रियाय नमः। ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः। सकलकलासिद्धिताय नमः। चातुर्वण्य पूजिताय नमः। अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः। अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः। ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः। नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः। प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः। पादयात्रा प्रियाय नमः। नानाविध मतपंडिताय नमः। श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः। देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः। श्रवणानंदकरकीर्तये नमः। दर्शनानंदाय नमः। अद्वैतानंदभरिताय नमः। अव्याज करुणामूर्तये नमः। शैव वैष्णवादि मान्याय नमः। श्री शंकराचार्याय नमः। दंड कमंडलोहस्ताय नमः। वीणा मृदंग सकलवाद्य नाथस्वरूपाय नमः। रामकथा रसिकाय नमः। वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः। हृदय गुहाशयाय नमः। शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः। केदारेश्वरनाथाय नमः। अविद्यानाशकाय नमः। निष्काम कर्मोपदेशकाय नमः। लघुभक्ति मार्गोपदेशकाय नमः। लिंगस्वरूपाय नमः। सालग्राम सूक्ष्मस्वरूपाय नमः। कालड्यां शंकर कीर्तिस्तंभ निर्माणकर्त्रे नमः। जितेन्द्रियाय नमः। शरणागत वत्सलाय नमः। श्रीशैल शिखरवासाय नमः। डमरुकनाद विनोदाय नमः। वृषभारूढ़ाय नमः। दुर्मद नाशकाय नमः। आभिचारिक दोषहर्त्रे नमः। मिताहाराय नमः। मृत्युविमोचक शक्त्याय नमः। श्रीचक्रार्चन तत्पराय नमः। दासानुग्रह कारकाय नमः। अनुराधा नक्षत्र जाताय नमः। सर्वलोक ख्यातशीलाय नमः। वेंकटेश्वर चरण पद्म षट्पदाय नमः। श्री महात्रिपुर सुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजा प्रियाय नमः। श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः। गुरुभ्यो नमः। परमगुरुभ्यो नमः। परमेष्टिगुरुभ्यो नमः। परात्परगुरुभ्यो नमः। गुरुपरम्पराभ्यां नमः। गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம்.
குரு பிரம்மா குருர்விஷ்ணுர் குருர்தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீசந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சார்யமத்யமாம் அஸ்மதாச்சார்யபர்யந்தாம் வந்தே குருபரம்பராம். குரு பாதபூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். நிலை பெறுமாறு எண்ணுதியேல் நெஞ்சே நீவா, நித்தலும் எம்பிரானுடைய கோயில் புக்கு புலர்வதன் முன் அலகிட்டு மெழுக்குமிட்டு பூமாலை புனைந்து ஏத்தி புகழ்ந்து பாடி தலையாரக் கும்பிட்டு கூத்தும் ஆடி சங்கரா ஜய போற்றி போற்றி என்றும் அலைபுனல் சேர் செஞ்சடையம் ஆதி என்றும் ஆரூரா என்றென்றே அலரானில்லே தந்தது உந்தன்னை கொண்டது எந்தன்னை சங்கரா ஆர்கோலோ சதுரர் அந்தம் ஒன்றில்லா ஆனந்தம் பெற்றேன். யாது நீ பெற்றது ஒன்று என்பால் சிந்தையே கோயில் கொண்ட எம்பெருமான் திருப்பெரும் துறையுரை சிவனே எந்த ஈசா உடல் இடம் கொண்டாய் யான் இதற்கு இலன் ஓர் கைமாறே. அன்னநடையார் அமுத மொழியார் அவர்கள் பயில் தில்லை தென்னன் தமிழும் இசையும் கலந்த சிற்றம்பலம் தன்னுள் பொன்னும் மணியும் நிறந்த தலத்து புலித்தோல் பியர்க்கிட்டு மின்னின் இடையாள் உமையாள் காண விகிர்தன் ஆடுமே. நெட்டையிலா உடல் நீத்து
என்னை ஆண்ட நிகரிலா வண்ணங்களும் சிட்டன் சிவனடியாரை சீராட்டும் திறங்களுமே சிந்தித்து அட்டமூர்த்திக்கு என் அகம் நெகவூரும் அமிழ்தனுக்கு ஆலநீழற்பட்டனுக்கு என்னை தன்பாற்படுத்தானுக்கே பல்லாண்டு குருதுமே. நெஞ்சம் ஈசனைக் காண்பதே விரும்பி நிரந்தரம் திருவாக்கினில் நிகழ்வது அஞ்செழுத்துமே ஆக ஆளுடைய அம்மை செம்மலர் கைகுவித்து அருளி தஞ்சமாகி அரும் தவம் புரிய தரிப்பரே அவள் தனிப்பெரும் கணவர் வஞ்சம் நீக்கிய மாவின் மூலத்து வந்து தோன்றினார் மலைமகள் காண. திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் காலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு இன்று மாலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.